Thanks for all of you for coming here. And today we are proud to announce that we are conducting a conference on the latest innovations in shoulder joint replacement surgery under the guidance of our organizing chairman and managing director of the hospital, Dr. A.V. Guruvareddy, and I myself, Dr. Chandrasekhar, shoulder surgeon, and I'm supported by Dr. Anup, my team member and another shoulder surgeon. That today we are organizing this conference because the public awareness about knee joint replacement is widespread. That everybody knows about knee joint replacements, and people know that knee joint replacement gives very good success. But the knowledge about shoulder joint replacement in the general public is very limited. But fortunately, with the latest innovations and advancements in medical technology and the surgical expertise, we are able to do a lot of shoulder joint replacements with as good results as the knee joint replacement. This particular conference is being conducted with the motto of bringing the latest innovations that happened in the last 5 to 10 years in the field of shoulder joint replacement. We are using 3D printing technology to reconstruct the patient original bones before the surgery and planning the surgery in advance, well in advance. This will allow us to do a precise surgery. At the same time, we have some new technologies called surgery planning softwares, something called a blueprint technology, which is like a blueprint for your house. You have a blueprint and then accordingly you construct your house. Similarly, we have something called a new blueprint technology. In this blueprint technology, we can plan the surgery well in advance on the computer, so we know what size of joint we have to put in that particular patient and which position we have to put that joint in that particular patient. And in fact, we can virtually do the surgery even before touching the patient. So we know many days before the surgery itself what size of the implant is necessary for the patient and what position we have to fix that implant. This gives a more precise surgery, and a more precise surgery ultimately gives good results to the patient. So at Sunshine Bone and Joint Institute, which is the largest joint replacement surgery and second largest in the Asia Pacific region, so we are always striving to adopt new technologies to give better results to our patient. Thank you all. Mukhya Athithi Dr. John Grimberg, ఈయన ప్యారిస్ నుంచి వచ్చారు. ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన షోల్డర్ సర్జన్స్లో ఈయన అగ్రగణ్యుడు. ఈయన అన్ని రకాల షోల్డర్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్, కాంప్లెక్స్ షోల్డర్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్, షోల్డర్ ఆర్థోస్కోపీ సర్జరీస్లో నిపుణుడైన ఇతనికి షోల్డర్ సర్జరీలో 30 ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది. అదృష్టవశాత్తు నేను ఈయన దగ్గర ట్రైనింగ్ పొందగలిగాను 15 ఏళ్ళ క్రితం. ఈరోజు నా రిక్వెస్ట్ మీద మన హైదరాబాద్లో తెలంగాణ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్కు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఈయన ఈరోజు కాన్ఫరెన్స్ రావడానికి అంగీకరించారు. అండ్ మేమంతా ఆయనకి ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం వచ్చినందుకు. ఈరోజు సదస్సులో సుమారుగా 100 మంది ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ ఇక్కడ హాజరవుతున్నారు. వీరందరికీ ఈ షోల్డర్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్లో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ గురించి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. షోల్డర్ జాయింట్ కూడా అరుగుతుంది. చాలామంది ఏంటంటే మోకాలు మాత్రం అరుగుతాయి, మిగతా జాయింట్లు అరగవని అనుకుంటారు, అపోహది. మోకాలు ఏ రకంగా అరుగుతాయో షోల్డర్ జాయింట్ కూడా అరుగుతుంది. ఈ అవగాహన చాలామందికి లేదు. అయితే అరుగుదలతో పాటు షోల్డర్ జాయింట్ అరుగుదలతో పాటు అది తక్కువ మందికి ఉంటుంది. దాంతోపాటు షోల్డర్లో కొన్ని మజిల్స్ ఉంటాయి, అవి దెబ్బతింటాయి, రొటేటర్ కఫ్ మజిల్స్ అంటాం. అవి పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిన సందర్భాల్లో కూడా మనం షోల్డర్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా షోల్డర్ ఫ్రాక్చర్స్, ఎస్పెషల్లీ ముఖ్యంగా ఎల్డర్లీ పీపుల్ అంటే 60 ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళు, 70 ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళు ఈ షోల్డర్ జాయింట్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యి బాగా పాడైనప్పుడు కూడా మనం షోల్డర్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇటువంటి సందర్భాల్లో వీళ్ళకి ఒక స్పెషల్ రీప్లేస్మెంట్, రివర్స్ షోల్డర్ రీప్లేస్మెంట్ అనే విధానం బాగా పనిచేస్తుంది. దాంతో ఇప్పుడు మేము ఈ బ్లూ ప్రింట్ టెక్నాలజీ అని ఈ సర్జరీ ప్లానింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా వాడటం వల్ల రిజల్ట్స్ దాంట్లో ఇంకా బెటర్గా ఉంటున్నాయి దాంట్లో. సో షోల్డర్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ కూడా రకరకాల కారణాలకి, షోల్డర్ అరుగుదలకి, షోల్డర్ ఫ్రాక్చర్స్కి, షోల్డర్లో మజిల్ డ్యామేజ్కి షోల్డర్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా గురువారెడ్డి చెప్పినట్టు ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ అంటాం, రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇటువంటి కీలవాతాలు ఉండే వాళ్ళు కూడా షోల్డర్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు షోల్డర్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, మీ అందరికీ తెలుసు నా పేరు మోకాళ్ళ గురువారెడ్డి. మోకాళ్ళు చేస్తుంటాం కాబట్టి. సో మోకాళ్ళు, హిప్ జాయింట్స్ క్వైట్ పాపులర్ చంద్రశేఖర్ చెప్పినట్టు. బట్ షోల్డర్ రిప్లేస్మెంట్ కూడా ఉంది. అసలు ఆ మాటకు వస్తే బాడీలో కదిలిన ప్రతి జాయింట్ రిప్లేస్ చేయొచ్చు. ఎల్బోస్ రిప్లేస్ చేయొచ్చు, రిస్ట్ రిప్లేస్ చేయొచ్చు, ఫింగర్స్ రిప్లేస్ చేయొచ్చు. అయితే మోస్ట్ కామన్ పాపులర్ వచ్చి మోకాలు, హిప్ జాయింట్, తర్వాత షోల్డరు.
షోల్డర్ జాయింట్ కొంతమందికి రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అని ఉంటుంది, అంటే రక్తంలో తేడాలు వచ్చి జాయింట్లు దెబ్బతింటాయి. వాళ్ళకి ఒక్కోసారి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఒక్కోసారి యాక్సిడెంట్ల వల్ల షోల్డర్ ఇదైపోయి అసలు చెయ్యి పైకి కూడా ఎత్తలేకుండా పరిస్థితి వస్తుంది. తర్వాత భయంకరమైన నొప్పి ఉంటుంది షోల్డర్, ఏమాత్రం కదిలినా కూడా రాత్రిపూట నిద్ర పట్టదు. తర్వాత రిఫర్డ్ పెయిన్ అని ఈ చెయ్యంతా లాగుతూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇబ్బందులు షోల్డర్ ఆర్థరైటిస్. ఇప్పటిదాకా దానికి ఇంజక్షన్లు చేయడం లేకపోతే మందులు ఇవ్వడం తప్ప, ఫిజియోథెరపీ తప్ప, షోల్డర్ రిప్లేస్మెంట్ అనేది ఆ ప్రక్రియ లాస్ట్ 20 years నుంచి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. చంద్రశేఖర్ చెప్పినట్టు 3D రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆపరేషన్ దీనికి వెళ్ళబోయక ముందే బోన్ మొత్తం మనకి ఎట్లా ఉందో చెప్తే కరెక్ట్గా స్క్రూస్ ఎంత పొడుగు వేయాలి, ఏ డైరెక్షన్ వేయాలి, అవి కూడా ముందే తెలిసిపోద్ది. ఎందుకంటే షోల్డర్ చాలా డెలికేట్ జాయింట్, దాని చుట్టుపక్కల బోల్డర్ నరాలు రక్తనాళాలు ఉంటాయి కాబట్టి ప్రెసిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అవన్నీ కూడా ముందే మనకి మోడల్లో కరెక్ట్గా ఏ డైరెక్షన్లో ఎంత లెంగ్త్ నెంబరింగ్ వేసి ఇచ్చేస్తారు ముందే. సో అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. షోల్డర్లో రకాలు ఉంటాయి. మామూలుగా షోల్డర్ అంటే బంతి గిన్నె, ఇక్కడ గిన్నె ఉంటుంది, మన చెయ్యి బంతి ఇలా తిరుగుతారు. రివర్స్ షోల్డర్ అంటే ఇక్కడి నుంచి బంతి పెట్టి ఇక్కడ గిన్నె పెడతారు చేతిలో, అది ఇంకొక పద్ధతి. దానివల్ల బాగా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. తర్వాత షోల్డర్ ఇప్పుడు చంద్రశేఖర్ అన్నట్టు బాగా సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషను. దాంట్లో సార్ వచ్చి వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ లీడర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, లేటెస్ట్ పీపుల్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చి చేస్తుంటారు. సో ఆ రకంగా సన్షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇండియా మొత్తంలోనే నెంబర్ 1 స్టేటస్. జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్స్లో మనం 2nd లార్జెస్ట్ ఇన్ హోల్ ఏషియా. ఎందుకంటే ఇంక పెద్ద జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ లేదు. సో ఆ రకంగా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్, స్పైను, షోల్డరు, స్పోర్ట్స్ ఇంజురీసు, తర్వాత యాక్సిడెంట్స్, నీ రిప్లేస్మెంట్స్, హిప్ రిప్లేస్మెంట్స్, చిన్నపిల్లల ఆర్థోపెడిక్స్ అన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో దాంట్లో ఇవాళ ఈ షోల్డర్ అనేది ఇంకొక ముందడుగు. మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే మీరు అందరూ ఎప్పుడు మొదల నుంచి మంచి కవరేజ్ ఇస్తారు మనకి సన్షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్కి. తప్పకుండా దీన్ని కూడా మళ్ళీ అందరిలోకి తీసుకెళ్ళి అందరికి ఉపయోగపడేట్టు చేద్దాం. I'm very happy to be here. Thanks to Dr. Chandra, who's my former fellow. He's not a fellow anymore, now he's a colleague, because he's been training with me more than 10 years ago now. I was there 10 years ago, and now I'm very happy to be here again. And I saw him operating last 3 days. He's doing very well now, and he's completely independent in arthroscopic lethargy, which is a very difficult thing to do, and so I'm very happy to see that he was able to just apply what I told him. And now I'm coming for this conference on complex cases and complication of the shoulder surgery and also shoulder replacements, and especially on reverse shoulder arthroplasty, latest trends. And so I'm very happy to be here. And I think that Chandra is going really up with his team in shoulder surgery now, and he'll be certainly one of the most famous Indian shoulder surgeons in the future, and hope so, anyway. Thanks to you. And that's good for him and good for India, because you really need to get into a shoulder replacement now, because it's the new shoulders prostheses are very good now and give such good result for patients. And sometimes patients have really normal shoulders, so it's a good trend now. And thank you